Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Prabhus and Matajis. So I welcome everyone. Hare Krishna, Babu. Hare Krishna. Hare Krishna, sir. To our weekly Bhagavad Gita discussion. So very happy to see everyone here. So Very happy, sir. yes, so very nice. So we'll continue with our chapter 10. Okay. So please be proactive. Please ask question. Okay. So ask question. If any doubts, please write it down. At the end of the session, you can ask. So today our shloka will be shloka 10:17. Okay. Katam vityam aham yogim Katam vityam aham yogim Tvang sada parichintayan keshu cha bhaveshu chintyoshi bhagavan maya Katam vityam aham yogim Tvang sada parichintayan keshu cha bhaveshu chintyoshi bhagavan maya. Sir, the screen cannot be seen. Oh, see, cannot be screen. Okay. Yes, sir. Cannot be seen. Wait, let me share again. Okay, is it good now? Yes, sir. Okay. Yeah. So we are on Bhagavad Gita 10:17, right? Yes. So Katang vityang ahang yogi Twang sada parichintayan keshu cha bhaveshu Indyoshi bhagavan maya. Okay, this is the shloka for the day. Anyone would like to try? Can I try, Babu? Yes, please, bro. Katam vidyam aham yogijam tavam sada parachintayam keshu cha bhavasya chintyo bhavanam maya. Yes, thank you, Prabhu. Yeah, Mataji? Sir, I try. Yes, please. Okay. Kadam vidam aham yogin tuam sada prachintayan kesu chat bhava yesu chintayosi bhagavan maya. Hare Krishna. Yeah, Bhagavan Maya, right? So, okay, thank you, sir. yes, so thank you, Mataji. Very nice. Anyone else? Okay. Hare Krishna, Prabhu. Yeah, please try, Mataji. Kadam vityam agam yogim sadvam sada parisityan kesa sa bhavesa sityo Sri Bhagavan Maya. Yeah, Hare thank you, Krishna. Mataji. Yeah, Keshu, huh? Keshu Chabhavishu. Okay, thank you. Very nice. So we will see the meaning, word to word meaning. So, Katang, how? Katang means how. Katang. So, Vityam aham. Vitya means know, to know, with knowledge, to know. So, Vityam aham, shall I know? Right. So, it's a question. Arjuna is asking. It's a question. Arjuna is asking. So, Katam Vityam aham yogin. O Supreme Mystic. So Yogin is addressing Krishna. O Supreme Mystic. So Twang you. Sada always. Parichintayan. Parichintaya means thinking of. Keshu in which. Keshu in which. Cha also. Bhaveshu natures. Nature, right? Bhaveshu means this nature surrounding us, material nature. Bhavesu. So chintya asi, you ought to be remembered. Bhagavan, O Supreme. Maya, by me. Maya means by me.
So Maya is different. Maya is different. Maya means illusion. Maya means by me. Right? So here, translation. O Krishna, O Krishna, O Supreme Mystic, how shall I constantly think of you? And how shall I know you? In what various forms are you to be remembered? O Supreme Personality of Godhead. Right? So, this is a question arised by Arjuna. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அர்ஜுனர் வந்து இங்கே கேள்வி கேட்குறாரு. நம்ம பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகம். இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகா we can see which we discussed last week. என்ன சொன்னாரு? Please tell me in details your divine opulence by which you pervade all this world. So Arjuna is asking Krishna to show his divine opulence. Right? So that is where we was telling about what we studied last week. Can anyone tell me what we studied last week? Anyone remember? What do you understand from the last week? The absolute truth of Bhagavan. Yeah. Brahma, Paratma and Bhagavan. Yes, very good. So very nice, Mataji. So absolute truth can be understood in three ways. Yes. So Brahman, Paramatma and Bhagavan. Very nice. So out of these, which is the topmost? Bhagavan. Bhagavan. Very good. So Brahman means what? Brahman means Jodi. Yes. So Brahman means Jodi. Yes. Where does this Jodi coming from? Engirundhu varudhu Jodi? Everywhere. Sorry? Everywhere, sir. Yes, Jodi is everywhere, but the origin of Jodi, the Jodi engirundhu varudhu? The origin. Original form from Krishna. Yes, it is the effulgence from the body of effulgence from the light engirundhu varudhu? Jodi na light. அது எங்கிருந்து வருது? பகவானுடைய இந்த உடல்ல இருந்து. சரி, பரமாத்மா Krishna situated in everywhere. Yes. So waiting for us to come to him. Yes. Thank you, Mataji. Very nice. So Mataji, that's correct. So that means at least one, I'm very happy because at least these things are very important things have been understood. This is very important, right? So we have understood that, right, in the last discussion. That is the essence. So now Arjuna is continuing with the question now. Again another question. Arjuna is enna kekkறாருங்க? How shall I constantly think of you? Okay, we already know the answer to this question. We don't need to read the purport first. Purport is revealing us everything, but because how we are getting the answer? Because Prabhupada is already explaining us what is the topmost worship, who we should worship, because we have a commentary from Srila Prabhupada. Otherwise, in Arjuna's situation, there is no commentary from Arjuna. There is no commentary from Prabhupada, no commentary from Acharyas. So Arjuna is directly perceiving from Krishna. சரிங்களா? So இப்போ இந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருக்கும்போது Arjuna is going step by step. So now Arjuna is asking a question. Because in Bhagavad Gita, in the beginning of introduction, Prabhupada is already established Krishna is Bhagavan, we should worship him. That is the ultimate form. So we know the answer is, how can we worship Krishna? By actually worshipping him, surrendering unto him, thinking about him in his ultimate form, Shama Shundra form, two-handed form. We will see in chapter 11. Right? We know the answer. But here, you see, Arjuna is putting a question, very important question to all of us. So, enna kekrangana, how shall I constantly think of you? So, we will see what is the meaning. What is the meaning of this question? Why Arjuna is asking such question? Correct or not? So, we will see. Okay, we must read the purport now. Okay. So, here you see, as it is stated in the previous chapter, the Supreme Personality of Godhead is covered by his Yoga Maya.
Only surrendered souls and devotees can see him. Now Arjuna is convinced that his friend Krishna is a supreme Godhead. Right? But he wants to know the general process by which all pervading Lord can be understood by the common man. Common man, including the demons, atheists, cannot know Krishna because he is guarded by his Yoga Maya and Raji. Again, this question asked by Arjuna for their benefit. The supreme devotee, the superior devotee is concerned not only for his own understanding, but the understanding of all mankind. So Arjuna, out of his mercy, because he is Vaishnava, a devotee is opening for the common man the understanding of all pervasiveness of Supreme Lord. He addressed Krishna specifically as Yogin, because Sri Krishna is the master of the Yoga Maya energy, by which he is covered and uncovered to the common man. The common man who has no love for Krishna cannot always think of Krishna. Therefore, he has to think materially. Arjuna is considering the mode of thinking of the materialistic person of this world. So the words keshu keshu cha bhaveshu refers to the material nature. The word bhava means physical things. Because materialists cannot understand Krishna spiritually, they are advised to concentrate the mind on the physical things and try to see how Krishna is manifested by physical representation. Okay. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா very simple. If I am proposing a question, right, to all of you right now, right? So what is the best form to worship Krishna, to think of Krishna? What is the best form to think and remember about Krishna? What will be your answer? What is the best form to remember Krishna? Or what is the best method to remember Krishna? Oh, in what form you should worship Krishna? Any answer? What is your answer? Based on whatever you have studied and learned so far. Yeah. Thank you very much, Mataji. Subharogini, Mataji. Mataji says chanting is holy name. Perfect answer, actually. Because the best method to actually remember Krishna, especially in Kali Yuga, is by chanting his name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That is the best, right? So we know that. Because how we know that? Because we have listened from Prabhupada, commentary from Acharya. Right? That is correct. Perfect answer. Because Krishna's name and Krishna's no different. Nama Nami Abhinnatvam. Nama Nami. The name and the possessor of the name. No different. Absolute. Okay, perfect. Any other answer? That means, what is the best way we can worship Krishna? Of course, by chanting his name. Any other answer? That is one way. Absolute way. Perfect way. Any other way besides chanting? Yeah, you can do deity worship. Bhagavan temple ஆலயத்துக்கு போறோம்ல, பகவான் அங்க இருக்காரா இல்லையா? டைரக்டா பகவான் நம்ம வழிபடுறோமா இல்லையா? So the point is, we should worship Krishna in his personal form. Agree or not? Because in last discussion we have seen, Arshit Mataji have said, what is the highest, topmost understanding, Mataji? Brahman, Paramatma, Bhagavan. Bhagavan. Yeah, Bhagavan means what? Bhagavan means the quality, 6 opulences. Yes. And he is a person. Bhagavan or a person, supreme person, two-handed. He is a person. That's why Prabhupada says personality of Godhead. So this is the answer. Correct or not? So we know how to worship Krishna by chanting his name, by worshipping deity, by keeping Krishna in our altar, right? By doing devotional service. Even now, what we are doing, this is a way of worshipping Krishna. Listening to Bhagavatam is worshipping. Personally, we are listening about Krishna. This is worshipping Krishna. This is how you should remember Krishna. Listening to Ramayanam, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Listening, reciting, preaching. So all these are there. This is the ultimate.
புரியுதுங்களா? Yes. இப்ப அர்ஜுனர் இப்ப நம்மளுடைய சிச்சுவேஷன் வரும். இப்ப அர்ஜுனர் வந்து என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா, Prabhupada is telling here, you see, Arjuna is asking this question for the benefit of everyone, because not everyone can understand Krishna. புரியுதுங்களா? Not everyone can understand Krishna. Krishna says, Samahatma Sudurlabha. The Mahatma means who can understand me is very rare. Right? And we can see even now how many people are inside. How many people are keen and listen to Krishna Katha? None. Right? So, I mean, very few. So, therefore, we can understand everyone have a different level. Everyone in a different level. Right? Some people, they are demons, demonic tendency, atheistic. புரியுதுங்களா? ஸோ டிமோனிக் டெண்டன்சின்னு என்ன அர்த்தம்? டிமோனிக் டெண்டன்சினா சும்மா 2 கொம்பு இருக்குது டிமன் இல்லை. டிமோனிக் டெண்டன்சினா கிருஷ்ணா இஸ் டிஸ்கிரைபிங் demons means the one who doesn't follow the injunction of சாஸ்திரா. சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதோ அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. இதுதான் டீமன்ஸ், இதுதான் அட்டிஸ்ட். நான் தான் கடவுள் சொல்லுவாங்க, கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. இது நீங்க தான் இப்ப இதெல்லாம் வழிபடுறீங்க, இதெல்லாம் ஒரு மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு வந்து மூடதனமா சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? நீங்க எப்ப போய் கேட்டீங்கன்னா, வாங்க வந்து பகவத்கீதை கேளுங்கன்னா, அது கிருஷ்ணா உண்மையிலே பேசினாலும் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அதான் வந்து படிச்சாதானே தெரியும் கிருஷ்ணர் பேசினாரா யார் பேசினாரான்னு. அவங்க கேட்குவாங்க, இதெல்லாம் சும்மா ஏதோ யாரோ எழுதி வச்சாங்க இப்படி கூட சொல்லுவாங்க சில பேர். ஸோ தீஸ் ஆர் த டீமன்ஸ் அண்ட் அட்டிஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஆளுகளுக்கு வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை பகவானை பார்க்கறதுக்கு. பகவானை பார்க்கறதுக்கு கண் இல்லை, அந்த கண்ணையும் அவங்க போய் அந்த குவாலிஃபிகேஷனை தேட மாட்டாங்க இப்படி பார்க்கணும்னு. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நபர்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து தோன்ற மாட்டார், தெரிய மாட்டார். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் அர்ஜுனர் மதம் இங்கே சொல்றாரு, மதம் இங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாரு அர்ஜுனர். Prabhupada is also establishing here that first of all, you must understand Krishna, Bhagavan, he is not cheap. Krishna is not cheap. Krishna is not your servant. உடனே கடவுள் எங்கன்னு சொன்னாலும் உடனே அவங்க முன்னுக்கு வந்து காட்டுறதுக்கு வந்து கடவுள் அவங்களோட வேலைக்காரங்கல்ல. சரிங்களா? You might be going into some country and you can say, இந்த கண்ட்ரிக்கு யார் பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காங்களா இல்லையா வர சொல்லுங்க. வரலன்னா இந்த கண்ட்ரிக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் இல்லைன்னு நான் நினைச்சுக்கன்னா நம்ம முட்டாள்தனம். ஏன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கிறாங்க. நீங்க பாக்குறதுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு தகுதி இருக்கணும். பிரைம் மினிஸ்டரே வந்து நீங்க இறங்கி பாக்குறதுக்கு, பிரைம் மினிஸ்டரே உங்களை வந்து பார்க்கணுமா இல்லை நீங்க போய் பிரைம் மினிஸ்டர் பார்க்கணுமா, ரெண்டுமே தகுதி இருக்கணும். அதே மாதிரிதான் கடவுள் இருக்காரானா, கடவுள் இருக்காரு, ஆனா நீங்க உடனே கடவுளை காட்டுங்க, கடவுளை வர சொல்லுங்க, இல்லைன்னா கடவுள் நான் கடவுளை ஏத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லும் போது கடவுள் இருக்காரு, நம்மளுடைய முட்டாள்தனம் தான். ஏன்னா கடவுள் வந்து நம்மளுடைய வேலைக்காரங்கல்ல, கூப்பிட்டோனே வர்றதுக்கு. நம்ம இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டோன்னே சும்மா அவர் நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. சரிங்களா? பிகாஸ் we are the foolish, we are the ignorance, we don't understand things. புரியுதுங்களா? ஸோ this is our condition. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நபர்கள்லாம் வந்து பகவான் வந்து he is covered by his yoga maya. What is his yoga maya அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான். ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிருஷ்ணா வில் see now. This is a very basic understanding explained in Bhagavad Gita. The energy of Krishna. என்னது? The energy of Krishna, சக்தி. இன்னைக்கு நம்ம அதை பார்ப்போம். சரிங்களா? ஸோ energy of Krishna can be generally divided into 3. பகவானுக்கு வந்து பல சக்திகள் இருக்கு, அன்லிமிட்டெட் சக்தி. சரிங்களா? பிகாஸ் பகவான் இஸ் அன்லிமிட்டெட். God means unlimited, right? ஆனா according to Shastra, ஆச்சாரியர்கள் are revealing to us. ஸோ ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க, பகவான் பாகவத்தில் சொல்றாரு, பகவத்கீதையில் சொல்றாரு. ஸோ சாஸ்திரப்படி பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து அவருடைய சக்தி வந்து 3 விதமா நம்ம ஜெனரலா பிரிக்கலான் இருக்கு. ஓகேங்களா? முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்தரங்க சக்தி. அந்தரங்க சக்தி
Don't worry about the Sanskrit term. Just listen first. Antaranga Shakti na internal potency. சரிங்களா? என்னது? இன்டர்னல் பொட்டன்சி. அந்தரங்கம்னா இன்டர்னல். ஸோ இந்த இன்டர்னல் பொட்டன்சினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is actually the spiritual energy, the spiritual potency. So there are a lot of names there, right? Spiritual potency, antaranga shakti, internal potency, same thing. And also it is also called yoga maya. So in the maya வந்து நம்ம மாதிரி அந்த மாயால, this is actually the internal desire of Krishna. The yoga mayam பார்த்தீங்கன்னா, it's actually the very personal shakti of Krishna. You can say it is very personal desire of Krishna, இந்த சக்தி. ஸோ இந்த சக்தி என்ன செய்யணும், எப்பயுமே பகவானுக்கு எப்படி சேவை பண்ணணும். This Shakti is always assisting Krishna. How to serve him. When he came, example, when Krishna, he came to Vrindavan. Vrindavanadhukku வந்து அவர் வராரு. இங்க அவதாரம் வராரு. பகவான் வந்தாரா இல்லையா? 5000 years ago he spoke Bhagavad Gita. ஸோ அவர் வரும்போது அவருடைய பிறவி சாதாரண பிறவி இல்லை. ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம். நம்ம மாதிரி பிறவி இல்லை. என்ன மாதிரி பிறவி? திவ்யமான பிறவி. ஸோ when he come, he is all spiritual. இங்க வந்து என்ன பண்றாரு? இங்க வந்தோன்னா அவர் குழந்தை மாதிரி இருக்காரு, குழந்தைய அவர் ரூபம் எடுக்கிறாரு. இஸ் பேபி. ஜென்மாஷ்டமி வருது, அப்பியரன்ஸ் டே ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா. கடவுளுக்கு என்ன பிறப்பு இருக்கா? பிறப்பு இல்லை. ஆனா அவர் நினைச்சா ஹாப்பியா பண்ணலாம். ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம். இட் இஸ் டிரான்சிடென்டல். ஸோ கடவுளுடைய பிறப்பு வந்து டிரான்சிடென்டல், ஸ்பிரிச்சுவல். நம்ம மாதிரி பிறப்பு இல்லை. அவருக்கு பிறப்பே இல்லை, ஆனா அவர் நினைச்சா அவர் வருவாரு. இதுதான் கடவுள். தர்ம சம்ச பனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே, அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் வராரு. ஸோ பகவான் வரும்போது என்ன பண்றாரு? பல விஷயங்கள் பண்றாரா இல்லையா? கோவர்தனத்தை தூக்குறாரு. கோவர்தன் மலை, பெரிய மலை இருக்கு, சரியான மலை பிச்சு வாங்குது. இந்திரன் வந்து மலையை ஓட்டுறாரு. சரிங்களா? என்ன மாதிரி மலை? மின்னல். இந்த உலகம் அழியும் போது அந்த மலையை வந்து விடணுமா இந்திரன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மலையை வந்து இந்திரன் என்ன பண்றாரு? அதை விடுறாரு. He summoned actually the cloud of devastation. Because why? Because he was not happy with Krishna and the Vrajavasis. Because Krishna says, don't worship Indra. என்ன இருக்கு நீங்க தேவர்களாம் வழிபடுறீங்க? நீங்க கோவர்தன வணங்குங்க, கோவர்தன வர்ஷிப் பண்ணுங்க. ஏன்னா கோவர்தன இஸ் நாட் டிஃபரண்ட் than கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லும் போது என்ன ஆகுது? இந்திரனுக்கு சரியான கோபம், மலையை பிச்சு உருவாக்குறாரு. ஸோ அப்படியே வெள்ளமா ஆகுது. ஸோ பகவான் என்ன பண்றாரு? அம்பிரேலா மாதிரி அப்படியே ஒரு சின்ன விரல்ல வந்து கோவர்தனை தூக்குறாரு. This is Krishna. Just by a little finger he is lifting the hill. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் செய்யறாரு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கோபிகள் இருக்காங்க, கோபர்கள் இருக்காங்க. கிருஷ்ணனுடைய அப்பா அம்மா இருக்காங்க, யசோதா அம்மா. ஸோ what is the function of Yoga Maya is, Yoga Maya will assist Krishna to associate with his devotees. நந்த மகாராஜ் இருக்காங்க. நந்த மகாராஜ் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா கடவுள்னு சொன்னா அவர் நம்ப மாட்டாரு. இது வந்து ஏட்டிஸ்டிக் மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல. ஏட்டிஸும் அதான் பிரச்சனை. ஏட்டிஸ் என்னன்னா கிருஷ்ணா கடவுள்னு ஏத்துக்க மாட்டாங்க, கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வேற, அது வந்து டெமோனிக். ஆனா நந்த மகாராஜை பார்த்தீங்கன்னா, யசோதா மாதாவை பார்த்தீங்கன்னா, கோபிகளை பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணா கடவுள்னு சொன்னா அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஞானம் அவங்க எந்த மாதிரி லெவல்ல இருக்காங்க? they are very in a very intimate connection with Krishna. they think Krishna as their child. யசோதா அம்மா பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் என்னுடைய மகன். அப்பதானே அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். இப்ப யசோதா அம்மாவுக்கு வந்து ஐயோ இதுதான் கிருஷ்ணான்னு தெரிஞ்சிட்டா, இதுதான் கடவுள் தெரிஞ்சிட்டா, அப்புறம் எப்படி யசோதா அம்மா போயிட்டு கிருஷ்ணா வந்து அடிப்பாங்க, திட்டுவாங்க, பால் கொடுப்பாங்க, அப்படியே பயந்து இப்படி ஆயிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட்டான உறவுகள் நடக்கிறதுக்காக என்ன ஆகுது? இந்த யோக மாயா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ணும். which they make Yashoda Amma to forget that it is Supreme Bhagavan. They even make Yoga Maya even assist, which make Krishna to forget that he is Bhagavan. So Krishna will act
like a child. In fact, he's not acting. Krishna's acting is very natural. He is a child. When he is with Yashoda, he is a child. No, Krishna will cry for milk. We see in Damodara Astaka, Damodara Leela. எப்படி யசோதா அம்மா குச்சி எடுத்துக்கிட்டு கிருஷ்ணரை விரட்டுவாங்க, கிருஷ்ணர் ஓடுவாரு. முடியுமா? கடவுள் ஒரு குச்சியை கண்டு, ஒரு பெண்மணியுடைய குச்சியை கண்டு ஓடுறாராம். இது எப்படி இருக்கு? இதுதான் பகவான். So when he performed his pastime, இந்த யோகமாயா என்ன பண்ணுது? இந்த யோகமாயா இதுதான் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யோகமாயா. பக்தர்களுடைய அந்த பகவானுடைய அந்த உணர்வை வந்து அது நல்லா ரிலீஸ் பண்ண வைக்கும். யோகமாயா இஸ் அசிஸ்டிங். ஸோ பகவான் வந்து ஓடும் போது ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க, மேல இருந்து எல்லாம் பாக்குறாங்க, தேவர்கள்லாம் பாக்குறாங்க, பிரம்மர் பாக்குறாரு, பார்வதி பாக்குறாங்க, சிவபெருமான் பாக்குறாரு இந்த காட்சியை. பல யோகிகள் பாக்குறாங்க. என்ன காட்சி? என்ன காட்சின்னா, இந்த யசோதா அம்மா இந்த குச்சியை எடுத்துக்கிட்டு கிருஷ்ணரை விரட்டுறாங்க. கிருஷ்ணர் ஓடுறாரு. ஓடும் போது என்ன ஆகுது? கிருஷ்ணருக்கு தண்ணி வருது கண்ணுல இருந்து. வருது, பயப்படுறாராம் கிருஷ்ணரு. எப்படி இருக்கு? கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? என்கிட்ட சரணம் பண்ணா பயமே இல்லைன்னு சொல்றாரு. என்கிட்ட சரணம் பண்ணா fearless, no பயா. இன்ஃபேக்ட் கிருஷ்ணா இஸ் ஸோ அவர் தான் எல்லாருக்கும் ஷெல்டர் கொடுக்குறவரு. அவர் பயப்பட முடியுமா? ஆனா அவங்க என்ன நடக்கிறாரு? அவர் பயப்படுறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி காட்சியை பார்த்து தேவர்களை வந்து குழம்புறாங்க. பல யோகிகள் வந்து அங்க ரெண்டா பிரிகிறாங்க. ரெண்டா பிரிஞ்சு ஒரு வாதம் நடக்குது, டிபேட் ஆன் த ஸ்பாட், லைவ் டிபேட். என்ன லைவ் டிபேட் நடக்குது? உண்மையிலே கிருஷ்ணர் அழுகுறாரா, இல்ல அழுகுற மாதிரி நடிக்கிறாரா? உண்மையிலே கிருஷ்ணர் பயப்படுறாரா, இல்ல பயப்படுற மாதிரி நடிக்கிறாரா? அந்த மாதிரி அவங்க வாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கிருஷ்ணா, திஸ் இஸ் பகவான். பகவான் வந்து பக்தர்கள் கூட வந்து அவர் உறவு வச்சுக்க ரொம்ப ஆசைப்படுவாரு. அதே மாதிரி பக்தர்களும் பகவான் கூட இந்த மாதிரி க்ளோஸ் உறவு வச்சுக்க ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க. இந்த மாதிரி உறவு வரும்போது தான் பக்தியோட இது வந்து பக்தியோடைய ரொம்ப ஹையர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சரிங்களா? ஸோ அப்ப நம்ம பகவான்ன்றதே மறந்துடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி நிலையில தான் வந்து யசோதாமா இருக்காங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ யசோதாமா she cannot take it if Krishna is God, because for Yashoda Krishna is dear son, life and soul. ஸோ புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் அதெல்லாம் சொல்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, explain to you, this is where Krishna's Yogamaya come into picture. ஸோ இந்த கிருஷ்ணாவுடைய இந்த சக்தி, இந்த ஆன்மீக சக்தி, ஸ்பிரிச்சுவல் பொட்டன்சி, யோகமாயா, அந்தரங்க சக்தி, this is what assists Krishna and devotees in the past time. புரியுதுங்களா? எப்படி கோபிகள் வராங்க, ஈவன் இன் வைகுந்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, கோலோக விருந்தாவனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரும் கோபிகளும் எப்பப்போ மீட் பண்ணுவாங்க, எங்கெங்க மீட் பண்ணுவாங்க, என்ன மாதிரி நேரத்தில் மீட் பண்ணணும், இதெல்லாம் யார் அரேஞ்ச் பண்றாங்க? துளசி தேவி தான் அரேஞ்ச் பண்றாங்க. And also by Yogamaya is assisting in spiritual world also. All these pastimes, all these activities are all actually assisted by Yogamaya. So basically என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா, Yogamaya is Krishna's spiritual shakti which assists him in all these pastimes within his devotees. புரியுதுங்களா? ஸோ இதுதான் யோகமாயா. ஸோ இப்ப நம்ம ஓகே, அது அப்புறம் வரும். சரிங்களா? புரிஞ்சிருச்சுங்களா? ஸோ இதுதான் கிருஷ்ணனுடைய முதல் சக்தி, ஆன்மீக சக்தி, யோகமாயா, ஸ்பிரிச்சுவல் பொட்டன்சி. ஓகேங்களா? கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட், ஹலாதினி சக்தி. another word is ஹலாதினி சக்தி. பல பேர் இருக்கு, ஆனால் இதுதான் அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டாவது எனர்ஜி பகிரங்க சக்தி. பகிரங்க சக்தி, பகிரங்கன என்னது? எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. எக்ஸ்டர்னல்னா அது நம்ம நரசிங்க பாட்டில் பாடவில்ல, பஹீர் நரசிங்கோ ஹேதாயே நரசிங்கோ அப்படின்னு அர்த்தம். நரசிங்கல் வந்து எங்க இருக்காரு? வெளியும் இருக்காரு, இதயத்திலும் இருக்காரு. பஹீர் நரசிங்கோ ஹிருதய நரசிங்கோ, அந்த மாதிரி. ஸோ பகிரங்க சக்தினா பகவானுடைய எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, விச் மீன்ஸ் த மெட்டீரியல் எனர்ஜி. புரியுதுங்களா? அப்படின்னா
மெட்டீரியல் எனர்ஜினா என்னது? ஏதோ இதான் இந்த பௌதிக உலகம். சரிங்களா? இந்த மாயா இதான் மாயா. அதுக்கு பேரு தான் வந்து அதுவும் மாயா தான். ஆனா இது யோக மாயா இல்ல. இதுக்கு பேர் என்னது? மகா மாயா. என்னது? மகா மாயா. ஓ மாயா. Generally we use the term maya. மாயான illusion. இது என்ன பண்ணும்? இந்த பகவானுடைய சக்தி வந்து யார் அதிபதி? துர்கா தேவி. யோக மாயாவோட சக்தி யார் அதிபதி? ஸ்ரீமதி ராதாராணி. சரிங்களா? அதே ஸ்ரீமதி ராதாராணி அவங்க பகிரங்க சக்தியில மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணும்போது துர்கா தேவி ரூபத்துல இருப்பாங்க. ஸோ துர்கா தேவி இஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் மெட்டீரியல் நேச்சர். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஸோ துர்கா தேவி தான் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு அவங்க அதிபதி. துர்கா அம்மா, காளி அம்மா. ஸோ அது வந்து பகவானுடைய என்ன சக்தி? அதான் கிருஷ்ணா சொல்ற தெய்வீயேஷு குணமயி. ஸோ என்னுடைய இந்த குணங்கள் தெய்வீயேஷு குணமயி மம மாயா துரத்யா. என்னுடைய இந்த பகிரங்க சக்தி ரொம்ப கஷ்டம் தாண்டறதுக்கு. ஆனா என்கிட்ட சரணம் அடையும் போது அது ஈஸியா தாண்டிடலாம்னு சொல்றாரு. ஸோ யாராரு கிருஷ்ணரை மறந்துட்டு கடவுள் இல்லை இந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருக்காங்களோ அவங்களும் எந்த சக்தியில இருக்காங்க? இந்த இலூஷன்ல இருக்காங்க. என்ன சக்தி? மாய சக்தியில இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஷெல்டர் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் சக்தி பார்த்தீங்கன்னா என்னது? அந்தரங்க, பகிரங்க, அப்புறம் தத்தஷ்ட சக்தின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தத்தஷ்ட என்னன்னா மார்ஜினல் எனர்ஜி. சரிங்களா? மார்ஜினல் எனர்ஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினல் என்னது? ஒரு நடுவு, அங்கேயும் இல்லை இங்கேயும் இல்லை, நடுவு. அதான் மார்ஜினல். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மார்ஜினல்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃபரிங் டு அஸ் ஜீவாத்மாஸ். ஸோ எல்லா ஆத்மாங்களும் எல்லா உயிரினங்களும் இந்த ஆத்மா இருக்குங்களா எல்லாமே பகவானுடைய ஒரு சக்தி, பார்ட் அண்ட் பார்சல். பகவான் ஸ்லோகத்துல சொல்றாருல்ல, மம ஏவ அம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனஹா. அப்படின்னா கிருஷ்ணா சொல்றாரு இந்த ஜீவாத்மாங்களாம் என்னுடைய அம்சம். மம ஏவ அம்சா. அவரு நல்லா உறவு கொண்டாடுறாரு, பகவான் உறவு கொண்டாடுறாரு, நம்மளெல்லாம் உறவு கொண்டாடுறாரு. என்ன சொல்றாரு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீவாத்மாங்களாம் என்னுடைய மம ஏவ அம்சம்னு சொல்றாரு. என்னுடைய அம்சம் அப்படின்னு உறவு கொண்டாடுறாரு. இஸ் கிளைமிங், உறவு கொண்டாடுறாரு. நம்ம இந்த ஆத்மாங்களாம் என்ன? கிருஷ்ணாவுடைய அம்சம், பார்ட் அண்ட் பார்சல். ஈட்டர்னலி சனாதனா. சரிங்களா? ஈட்டர்னலி we are there serving Krishna, servant of Krishna. சரிங்களா? ஆனா அதுக்கு ஞான் மார்ஜினல் எனர்ஜின்னு பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பாருங்க. மார்ஜினல் எனர்ஜினா பிகாஸ் we have a free will. நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரீ வில் இருக்கு. என்ன ஃப்ரீ வில் பார்த்தீங்கன்னா whether we can associate and take shelter of the internal potency or we can take shelter of the external potency maya. We have the free will. புரியுதுங்களா பிரபு மாதாஜிஸ்? ஸோ அப்படின்னா நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது, இப்போ பகவத்கீதா பேசும்போது, கேட்கும் போது, சாண்டிங் பண்ணும் போது நம்ம என்னத்துல ஈடுபடுறோம்? பக்தியில ஈடுபடுறோம், ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுறோம். இந்த மாதிரி ஈடுபடும் போது we are taking the shelter of yoga maya, the spiritual potency of Krishna, which is head by Srimati Radharani. The head of this Shakti is Srimati Radharani. So when we worship Krishna, automatically we come under the shelter of Yoga Maya, and automatically we can overcome this Mahamaya easily. Avladhan. How are you going to come? How are you going to overcome and worship Krishna? By following his instruction, following the instruction of Guru, Sadhu, Shastra. Then easily you can engage and take shelter in Yoga Maya. புரியுதுங்களா? நம்மளுடைய பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீவாத்மாவுடைய பொசிஷன் இஸ் either you are connected to there or here. Is either you are already taking shelter of Krishna, Yoga Maya, or you are already forgotten Krishna and also taking shelter under the illusion of this material world. கடவுள் இல்லை, சாவு இல்லை, பிறப்பு இல்லை, நரகம் இல்லை, ஒரு வாழ்க்கை தான்
நல்லா சந்தோஷமாக இருப்போம், என்ன வேணாலும் சாப்பிடுவோம், என்ன வேணாலும் செய்வோம், என் வாழ்க்கை, மை லைஃப், மை ரூல்ஸ் அப்படின்னு ஸ்டேட்டஸ் போட்டுக்குவாங்க. They doesn't know one day they will become and get by Yamaraj. They're going to be die. They're going to be killed. Then they will know whose rules is that, whose life is that, and they know what is life. ஸோ இந்த மாதிரி பேரும் இருக்காங்க, இந்த மாதிரி நபர்களும் இருக்காங்க. புரியுதுங்களா மாதாஜி? ஸோ வெரி சிம்பிள் தான். ஸோ பகவானுடைய, நான் திரும்பி சம்மரைஸ் பண்ணுறேன், பகவானுடைய சக்திகள் அன்லிமிட்டடாக இருக்குது, பிகாஸ் கிருஷ்ணா இஸ் அன்லிமிட்டட். ஆனால் ஜெனரலி பகவான் சக்திகள் 3 விதமாக பிரிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்தரங்க சக்தி, இன்டர்னல் பொட்டன்சி, ஸ்பிரிச்சுவல் பொட்டன்சி. ஸோ நம்ம பக்தியில் சேவை செய்யும் போது we are taking shelter of Srimati Radharani, this internal potency. The head of this energy is Srimati Radharani. Right? And when we don't take shelter of Krishna, Srimati Radharani, or when we don't perform bhakti, what we are doing? We are under illusion. We are taking the shelter of Maya, material energy. We are bewildered. There is no God. There is no that. I'm not convinced. I don't want to. I don't want to. Listen, I'm my king. I'm myself king. I don't want to do anything. I'm the boss. So this is all under illusion. You know? எங்க சாவு செத்து போனா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு தெரியுமா? செத்து போனா என்ன சொல்றீங்க? பிறவி இருக்குன்னு சொல்றீங்க. கர்மால அதெல்லாம் உண்மையா? கர்மாலாம் உண்மையா? இதெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன்பா. ஏதோ உங்க சும்மா எழுதி வச்சிருக்காங்கன்னு நான் நம்புறதுக்கு நான் முட்டாள் இல்லை. அது மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க சில பேர். ஸோ தே அண்டர் மாயா. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் தி அண்டர் த மாயா. இதுதான் பகவானுடைய அந்தரங்க பகிரங்க சக்தி. இது ஓவர்கம் பண்ணோம்னா we must take shelter of Krishna, take shelter of his devotee. கிருஷ்ணா சொல்லிட்டாரு. and another energy is நம்ம தான் ஆத்மா. என்ன பேர் அது? மார்ஜினல் எனர்ஜி, தத்தஸ்த சக்தி. ஞா அதுக்கு பேர் மார்ஜினல், because we can choose whether you want to take shelter of Krishna and take shelter of his yoga maya, or you want to take shelter of material energy, மகாமாயோட ஷெல்டர் எடுத்தீங்கன்னா யூ டை, ரிப்பீட்டட் பர்த், சைக்கிள் அண்ட் டெத், பல வருடங்கள் எடுத்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கணும். ஆனால் கிருஷ்ணாவுடைய ஷெல்டர் எடுத்தீங்கன்னா யூ கம் அண்ட் யோக மாயா அண்ட் யூ வில் பி கோ பேக் டு கிருஷ்ணா. புரியுதுங்களா? ஸோ பாயிண்ட் என்னன்னா, ஓகே அதுதான் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுங்களா? இதுதான். ஸோ இங்கே பிரபுபா என்ன விளக்குறாரு பார்த்தீங்கன்னா, பகவானை எல்லாரும் சும்மா அடைஞ்சிட முடியாது, எல்லாருனாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா பகவானுடைய இந்த பகவான் he is protected, he is covered by his yoga maya. அப்படின்னா நம்ம யோக மாயாவை பக்தி செய்யும் போது நம்ம யோக மாயாவோட ஷெல்டர் எடுக்கிறோம், சரணம் பண்றோம். then you can understand Krishna, then Krishna will be revealed to you. ஸோ பிரபுபாட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு. என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை போர் நடக்குது இல்லை, மகாபாரத போர் குருக்ஷேத்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் இருக்காங்க, கௌரவர்கள் இருக்காங்க, எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. ஆனால் அந்த 5 பாண்டவர்கள் தவிர, குந்தி தேவியை தவிர, திரௌபதியை தவிர மற்றவங்களாம் கிருஷ்ணா பகவான்றது அவங்க புரிஞ்சிக்கல, அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அறிவு இல்லை. திருதராஷ்டிரர் இருந்தாரு, துரோணாச்சாரியா, யாரு, what is his name? Dhritarashtra's son, துரியோதனா இருந்தாரு. ஆனா அவரு கிருஷ்ணா மனுக்கு தான் நிக்கிறாரு. கிருஷ்ணா துரியோதனா மனுக்கு தான் நிக்கிறாரு. ஆனா துரியோதனத்துக்கு இது கிருஷ்ணா பகவான்றது தெரியல. கிருஷ்ணா இருக்காரு, கிருஷ்ணாவை பாக்குறாங்க, ஆனா கிருஷ்ணா பகவான்றது புரிஞ்சுக்க முடியல. புரியுதுங்களா மாதாஜி? அதான் கடவுள் நம்ம மண்ணுக்கு நின்னாலும் அது கடவுள்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கணும், குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். அதான் பாயிண்ட். கடவுள் இருக்காரு, கடவுள் மண்ணுக்கு தான் இருக்காரு, ஆனா அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த கண்ணு வேணும். புரியுதுங்களா? அது இப்ப என்ன மாதிரி கண்ணு? திவ்ய ஞானம், திவ்ய கண்ணு. அது எப்படி கிடைக்கிறது? அதான் சாஸ்திரம் படிக்கணும். அதான் பிரபுபாட் சொல்றாரு. So these people are covered by Yogamaya. Yogamaya oda shelter avanga edukala. So they cannot understand Krishna. They are under illusion. புரியுதுங்களா மாதாஜி? ஆனா அர்ஜுனர் பாத்தீங்கன்னா he surrendered to Krishna. Pandavas is surrendered to Krishna. Kunti Devi is glorifying Krishna. There is all Kunti stutis praise in Bhagavatam.
ஸோ இதுதான் வித்தியாசம். என்ன வித்தியாசம்னா, கடவுள் நம்ம முன்னுக்கே வந்து இருக்கலாம், இருக்காரு, இருந்துகிட்டு இருக்காரு. பகவத்கீதா இருக்கு, அதுதான் டிஃபரன்ஸ். கிருஷ்ணா ஹரிநாமம் இருக்கு, பக்தர்கள் இருக்காங்க, புரோபாட் புத்தகங்கள் இருக்கு. ஆனா நம்ம யாரும் அதை கனெக்ட் பண்ணல, ஏத்துக்கல, புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணல. அதே கதை தான் இந்த துரியோதன மாதிரி. துரியோதன் துரோணாச்சாரியா, சரியா, துரியோதனன் மாதிரி, திருத்தராஷ்டிரன் மாதிரி கிருஷ்ணன் முன்னுக்கே இருக்காரு. ஆனா கவுட் பை யோகம், ஐ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். புரியுதுங்களா? ஸோ அர்ஜுனன் வந்து பக்காவா இருக்காரு. அர்ஜுனன் வந்து பகவானுடைய பெஸ்ட் சர்வன்ட், சகா, ஃப்ரெண்ட். இப்ப என்ன ஆயிட்டாரு? சரணம் பண்ணி அர்ஜுனன் சிஷ்யன் ஆயிட்டாரு கிருஷ்ணருக்கு. இப்ப கிருஷ்ணகிட்ட உபதேசம் கேட்கிறாரு. சரிங்களா? ஸோ இப்ப அர்ஜுனருக்கு கிளியரா இருக்காரு. அர்ஜுனருக்கு தெரியும் கிருஷ்ணா மட்டும் தான் வணங்கணும்னு. புரியுதுங்களா? ஆனா இந்த பகவத்கீதை வந்து எல்லாருக்கும் புரியுறதுக்காக, கிருஷ்ணா பத்தி எல்லாத்துக்கும் தெரியறதுக்காக அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாருன்னா, so that the less intelligent people, the demons, the atheists, they can understand Krishna, so at least they can come into progressively understand Krishna. So அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னு எங்க கேள்வி அதான் பாருங்க. இங்க கேஷு கேஷு சபாவேஷு அப்படின்னா, ஓகே கிருஷ்ணா, எப்படி வந்து நம்ம சரௌண்டிங்கை வச்சு உங்களை நான் புரிஞ்சுக்கிறது? இதுதான் கேள்வி. புரியுதுங்களா? எப்படி நம்ம சரௌண்டிங்கை வச்சு நான் உங்களை நினைக்கிறது, உங்களை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது? எப்படி சும்மா நான் அப்படியே இந்த மலையை பார்த்து, இந்த பூலோகத்தை பார்த்து, இந்த நிலாவை பார்த்து, நம்ம சரௌண்ட் நேச்சரை பார்த்து எப்படி கிருஷ்ணா நான் அவங்களை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது? இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து சிறந்த பக்தன், அவன் எப்பவுமே கிருஷ்ணா உணர்வோட தான் இருக்கான். ஆனா இது யாருக்காக கேட்கறாங்க? இந்த ஐட்டிஸ்டிக் டிமோனிக்காக. ஏன்னா டிமோனிக் வந்து நம்ப மாட்டாங்க கடவுள் இருக்காருன்னு. ஸோ அட்லீஸ்ட் when they see nature, they know this is something powerful, it's created by someone powerful, so they can come to Krishna. இந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல வந்து அர்ஜுனன் என்ன கேட்கிறாரு? எப்படி கிருஷ்ணா உங்களை இந்த மாதிரி நேச்சர்ல புரிஞ்சுக்கிறது, நேச்சரை பார்த்தே உங்களை நினைக்கிறது? இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வியை கொடுக்குறாரு. புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கிறாருன்னா, so that when the materialists read Bhagavad Gita chapter 10 and they will know, oh actually all these are actually coming from Krishna, so all these are manifestation of Krishna, right? So at least they can inquire further and come into Krishna consciousness. So அதனால தான் கிருஷ்ணர் இங்க வந்து அவருடைய nothing but a splendor of my energy, அவருடைய ஒரு ஸ்பார்க் ஆஃப் எனர்ஜி, சக்தியை தான் அங்க காட்டுறாரு. அதனால தான் நம்ம பார்த்தோம்னா சாப்டர் 10ல இதுக்கு அப்புறம் எப்படி எல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, let me show you. சாப்டர்ஸ் 19 ஸ்லோகா 19ல இருந்து நீங்க பாருங்க. ஸோ ஆஃப்டர் அர்ஜுனா ஆஸ்க் ஹிஸ் கொஸ்டின், ஓகேங்களா, அது கிருஷ்ணா சொல்லுவாரு பாருங்க. Yes, I will tell you my splendorous manifestation, but only of those which are prominent. Oh Arjuna, for my opulence are limitless. என்ன சொல்றாருன்னா, சரி அர்ஜுனா, அடுத்த ஸ்லோகம், நான் எல்லாம் சொல்றேன், ஆனால் நான் எல்லாமே காட்ட முடியாது, சொல்ல முடியாது, ஏன்னா ஐ எம் அன்லிமிட்டெட். எப்படி நான் என்னோட பத்தி இவ்வளவு விஷயம் சொல்றது? கிருஷ்ணா சொல்றாரு. ஸோ நான் என்ன செய்யறேன்னா, ஏதோ சும்மா ஒரு ட்ரெய்லர் காட்டுறேன், நீ பார்த்துக்கோ. அது சாப்டர் 11ல காட்டுவாரு. இப்போ அவர் சொல்றாரு, கேட்க சொல்றாரு. முதல்ல கேட்க சொல்லுவாரு, அப்புறம் காட்டுவாரு. அதான் சாப்டர் 11. ஸோ சாப்டர் 10ல வந்து Arjuna will ask and Krishna will tell what is his opulence. Just a small prominent opulence சொல்லுவாரு, நம்மளுக்கு ரெலவனா. அடுத்த 11ல வந்து அவர் காட்டுவார், ஆக்சுவலி ப்ரூஃப் பண்ணுவாரு. சாப்டர் 10ல என்னென்ன சொன்னாரோ அதெல்லாம் ப்ரூஃப் பண்ணுவாரு. சரிங்களா? ஸோ நீங்க இங்க பாருங்க, கிருஷ்ணா என்ன சொல்ல பாருங்க, I am the super soul, O Arjuna, seated in the heart of all living, and I am the Paramatma. I am the beginning, middle and end of all being. I am the Adityas. Of the Adityas, I am Vishnu. ஆதித்யர்கள நான் தான் விஷ்ணு. Of the light, I am the radiant sun. Lightல நான் தான் சூரியன். Of the Maruts, I am Marichi. Among the stars, I am the moon. நட்சத்திரத்துல நட்சத்திரானாம் அஹம் சசி. நட்சத்திரத்தில் நான் தான் மூன், நிலா. Of the Vedas, I am Sama. Of the demigods, I am Indra. தேவர்கள் நான் இந்திரன், the king of heaven.
of the senses I am mine. So பாருங்க நிறைய சொல்றாரு, of the Rudras I am Lord Shiva, of the generals I am Kartikeya, முருகன். ஸோ இதெல்லாம் புரியுதுங்களா? அப்படின்னா நம்ம சரௌண்டிங்ல பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு சன் பார்த்தோம்னா we understand it is the opulence of Krishna. When we see Lord Shiva, we understand he is the manifestation of Krishna. When we see Muruga, we know he is a manifestation of Krishna. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Kartikeya is generating his power from Krishna. The power empowered is coming from Krishna, the empowerment. How Kartikeya is so strong, how Kartikeya is so beautiful. இன்ஃபேக்ட் முருகன் வந்து அவர் தான் ரொம்ப அழகா இருப்பாராம், ரொம்ப அழகா இருப்பாராம் முருகன். சரிங்களா? ஸோ முருகனுடைய அழகு எங்க இருந்து வருது? கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்து வருது. அதனால கிருஷ்ணா சொல்றாரு, of generals I am Kartikeya, and Kartikeya is very powerful. He is a commander, chief in command of the army for the demigods. புரியுதுங்களா? அப்படின்னா அவர் தான் வந்து the commander for the war. ஒரு போர்னா அவர் தான் நடுவில் நிற்பாரு. வெரி பவர்ஃபுல், வெரி பியூட்டிஃபுல். இதுல எங்க இருந்து வருது? ஸோ பாருங்க, of banyan tree, of the tree I am banyan. ஒரு மரத்தை, பெனியன் மரத்தை பார்க்கும்போது அது கிருஷ்ணாவோட சக்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப பெருசா இருக்கும், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் அந்த மரம். ஸோ ஸோ புரியுதுங்களா? இதுதான் வந்து அர்ஜுனர் சொல்றாரு, கிருஷ்ணரை காட்ட trying to explain. So please tell me in detail your opulences. இதான் அது. So sorry, 17 yes. So புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுதான். இப்ப இந்த மாதிரி கேள்விகள், இதான் அர்ஜுனன் இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கிறாரு. எப்படி கிருஷ்ணா அவங்கள வேரியஸ் ஃபார்ம்ல நம்ம ரிமெம்பர் பண்றது அல்டிமேட்லினா? அப்ப கிருஷ்ணா முதல்ல எப்படி காட்டுறாரு? இந்த மாதிரி சொல்றாரு. நம்ம படிச்சோம்ல இந்த மாதிரி. ஸோ இது எதுக்காக சொல்றாரு? So that we understand all these great powers, great opulences are nothing but just a spark of Krishna's opulence. So நம்ம அடுத்து எங்க போவோம்? அப்ப நம்ம போயிட்டு சூரியனை வணங்கக்கூடாது, போயிட்டு சந்திரனை வணங்கக்கூடாது, போயிட்டு தேவர்களை வணங்கக்கூடாது. இதோடைய ஒரிஜின் எங்க? கிருஷ்ணா, அவரை வணங்கணும். அதுதான் பாயிண்ட். புரியுதுங்களா? ஆனா இப்ப இந்த அசுரர்களுக்கும் இந்த நாஸ்திகவாதிகளுக்கும் லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புளுக்கும் இதுதான் அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, அவங்களுக்கு சார்பா கேட்கிறாரு. ஏன்னா டிவோட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப கருணையானவங்க, எல்லாரும் பெனிஃபிட் படணும், எல்லாரும் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கணும், எல்லாரும் கிருஷ்ணகிட்ட வரணும்னு நினைப்பாங்க. அதனாலதான் அர்ஜுனன் இந்த கேள்வியை கேட்கிறாரு. இந்த சாப்டரே ஏன் வந்துச்சுன்னா, so that the materialist they can understand Krishna even by seeing the nature. ஆனா அதுக்குன்னு வந்து அந்த சூரியன் தான் கிருஷ்ணன் இல்ல. இட் இஸ் a power. Krishna's opulence is there manifested. அதனால கிருஷ்ணா சொல்றாரு, you know, of the Rudras I am Shiva. So Krishna, Lord Shiva is getting the Shaktis from Krishna. அதான் பாயிண்ட். So the origin is Krishna. Krishna is a Shaktiman. சரிங்களா? So this is the understanding. ஸோ அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் பொறுமையாக பகவத்கீதை கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன புரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே பாருங்க, கிருஷ்ணர் வந்து சாப்டர் 12ல வந்து அல்டிமேட் ஆன்சர் கொடுப்பாரு. அர்ஜுனன் கேட்பாரு, திரும்பி அவர் கேட்பாரு. பாருங்க, அர்ஜுனன் நிறைய கேள்வி கேட்பாரு, திரும்பியும் கேள்வி கேட்பாரு. கிருஷ்ணா, உன்னை எப்படி நான் வழிபடுறது? எந்த ரூபத்துல வழிபடுறது? ரூபத்துல வழிபடணுமா இல்ல பிரம்மன்ல வழிபடணுமா? கிருஷ்ணா இந்த கேள்வி கேட்பாரு. புரியுதுங்களா? என்ன மாதிரி கேள்வி? எப்படி உங்களை வழிபடுறது? உங்களுடைய பிரம்மானுடைய அந்த ரூபத்துல வழிபடணுமா? பிரம்ம ரூபமே இல்லை. ஸோ பிரம்மானுடைய அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல வழிபடணுமா, இல்ல பரமாத்மா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல வழிபடணுமா, இல்ல பகவான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல வழிபடணுமா? ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபார்ம்லெஸ். எப்படி உங்களை வழிபடுறது? ஏன்னா சில பேர் சொல்றாங்க கடவுளுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு. அர்ஜுனுக்கு அதெல்லாம் தெரியும், இந்த மாதிரி பல பேர் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்கன்னு. அதனால இந்த கேள்விய அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. கிருஷ்ணர் இங்க அல்டிமேட்டா இங்க பதில் சொல்றாரு. என்ன பாருங்க, அல்டிமேட் பதில். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சா மயாவேஷ மனோயே மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஷதாய பரயோபேதாஸ் தேமே யுக்தத்தமா மதஹ. என்ன சொல்றாரு பாருங்க,
The Supreme Personality of Godhead said, those who fix their mind, நல்லா பாருங்க, those who fix their minds என்னதுங்க, on my personal form, மயி அவேஷ மனாயே மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே. ஸோ என்ன மாதிரி எங்க 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 ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் மைண்ட, மனசை? நித்யயுக்தா, which is Krishna's personal form. கிருஷ்ணா சொல்ல, நீங்க வந்து என்ன வந்து இந்த மலையில வர்ஷிப் பண்ணுங்க, அந்த ட்ரீ ஃபார்ம்ல வர்ஷிப் பண்ணுங்க, என்ன வந்து அந்த நவகிரகத்துல வர்ஷிப் பண்ணுங்க, என்ன வந்து நீங்க கணபதி மூலியமா வர்ஷிப் பண்ணுங்க. இல்ல எல்லாமே ஒண்ணுதான்ப்பா, எது வர்ஷிப் பண்ணாலும் நீங்க எங்கிட்ட வந்துருவீங்க அப்படிலாம் அவர் சொல்லவே இல்லை. நீங்க என்ன சொல்றாரு, ரொம்ப கிளியரா, ரொம்ப ஒன் வேர்ட் கிளியரா சொல்லிட்டாரு. எப்படி எப்படி பகவானை வழிபடணும், எது பெஸ்ட், எது அல்டிமேட், எது பெர்ஃபெக்ட் சொல்றாரு. Those who fix their minds on my personal form. Personal form அப்படின்னா என்ன ஃபார்ம்? Two-handed Shamashundra form, Krishna's form. And always engage in worshipping me with great transcendental faith. இந்த ஃபார்மை நினைச்சு, இதை நினைச்சு வழிபடுறவன் தான் சிறந்தவன். தமே யுக்த தமாம் மதஹா. அதனாலதான் எப்படி சொல்றாரு, considered by me to be the most perfect. இதுதான் பெர்ஃபெக்ஷன். பிரம்மஜோதியில வழிபடலாம், ஆனா பெர்ஃபெக்ட் இல்லை, விழுந்துருவீங்க. ப்ரோபாட் கால்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் சூசைட், பிரம்மஜோதி வழிபாடு. ஸோ அதனால தான் ரொம்ப பாருங்க, ரொம்ப கிளியர் ஆச்சு. இந்த சாப்டர் 12 வரும்போது நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட் ஆன்சர். ஸோ இன்ஃபேக்ட் அர்ஜுனா is keep asking to clarify things and make sure we are on the proper track. So இந்த கேள்வி எப்ப அர்ஜுனன் ஏன் கேட்கிறாரு சாப்டர் 10ல, அதான் ஏன் கேட்கிறாரு, so that the less intelligent people, the demons, the atheistic people, நாஸ்திகவாதிகள், the so called scientists, so they can understand Krishna by seeing the appearances. They know this is something powerful and it cannot become just like that, there must be a higher power. That's how they understand. This is why it's called Vibhuti Yoga, the opulences. கிருஷ்ணனுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் வந்து சும்மா கிருஷ்ணன் அப்படியே சொல்றாரு. அப்புறம் சாப்டர் 11ல வந்து காட்டுவாரு, எல்லா ஆப்புலன்ஸஸும் அப்படியே காட்டுவாரு, அப்படியே எல்லா மெட்டீரியல் நேச்சரும் அவர்கிட்ட இருந்து வரும். அப்புறம் எல்லாமே அவர் எங்க பார்ப்போம் சாப்டர் 11ல எல்லாமே அவர் சாப்பிட்டுருவாரு. ஸோ அர்ஜுனர் பயந்துருவாரு, அந்த ஃபார்மை பார்த்து அர்ஜுனர் பயந்து சொல்லுவாரு, இந்த ஃபார்ம்லாம் எனக்கு பிடிக்கல, நீங்க உங்களோட நார்மல் ஃபார்முக்கே மாறுங்கன்னு. அப்புறம் அவர் 4 கை ஃபார்முக்கு மாறுவாரு, விஷ்ணு ஃபார்முக்கு. அதுவும் அர்ஜுனருக்கு பிடிக்காது. அர்ஜுன் சொல்லுவாரு, இல்லை நீங்க 2 கையே மாறுங்கன்னு. அப்புறம் தான் 2 கை ஃபார்முக்கு மாறுவார் கிருஷ்ணா, the ultimate form, the original form. Then Arjuna is happy. So this is the devotees. Devotees, they are very happy to see Krishna in his personal form. We don't want to worship Krishna indirectly. தேவர்கள் மூலியமா நவகிரகளை வழிபட்டுக்கிட்டு, தேவர்களை வழிபட்டுக்கிட்டு, அதை வழிபட்டுக்கிட்டு, அதெல்லாம் இன்டைரக்ட், அவிதி பூர்வகம். பகவத்கீதா கிருஷ்ணா சொல்றாரு, they are worshipping me indirectly. So we don't want indirect worship. We want to worship Krishna directly. So this is the understanding. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால தான் இந்த யோக மாயத்தை பற்றி அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் 7 பகவத்கீதா கூட இருக்கு. கிருஷ்ணா சொல்றாரு பாருங்க, இங்க நாஹம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய யோக மாயா சமாவிருத்தः மூடோயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாம் அஜம் அவ்யயம். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, I am never manifested to the foolish and unintelligent. Na aham, அவர் வந்து manifest ஆக மாட்டாராம் பிரகாஷா. யாருக்கு? the people who are மூடான என்னது? முட்டாள். ஸோ முட்டாள்னா பாருங்க, கிருஷ்ணா வந்து ரொம்ப ஹெவியான வேர்ட்ஸ் பாய்க்கிறாரு, பிரபுபாதும் இந்த வேர்ட்ஸ் பாய்க்கிறாரு. மூடானா என்னது? மூடானா the people who are not accepting Shastra, the people are not accepting Krishna, the people are engrossed in sense gratification. I am God, I am the enjoyer, my life, my rules. நம்ம அதெல்லாம் படிக்கணும், இதெல்லாம் நான் உண்மையா வந்து கேட்டதானே புரியும் உண்மையா இல்லையான்னு. அதெல்லாம் செய்யாம இந்த மாதிரி பேசுறவங்களுக்கு தான் கிருஷ்ணா சொல்றாரு, நாஹம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய யோக மாயா சமாவிருத்தः மூடோயம் நாபிஜானாதி லோகமம் அஜம் அவ்யம் சொல்றாரு.
I am not manifested the foolish and unintelligent. Na abhijanati. Na abhijanati means they are unintelligent. They cannot understand things. இந்த மாதிரி நபர்களுக்கு வந்து I am covered by my yoga maya. இந்த வேர்ட் வருது யோக மாயா. யோக மாயானா கிருஷ்ணாவுடைய இன்டர்னல் பொட்டன்சி. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா யோக மாயாவுடைய ஷெல்டர் எடுக்கணும். அதான் அப்பதான் நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும். Otherwise we are covered. We are not taking shelter. We are taking the shelter of what? If not yoga maya, mahamaya, material energy, maya. We will be illusioned. அதான் கிருஷ்ணா சொல்றாரு. இந்த மாதிரி நபர்கள்லாம் கிருஷ்ணா is covered. Krishna cannot be understood, cannot be revealed. Therefore they do not know. ஒரு அல்டிமேட் பாயிண்ட் சொல்றாரு. லோகோமாம் அஜம் அவ்யயம். இந்த முட்டாள்களுக்கு தெரியாது, இந்த முட்டாள்களுக்கு தெரியாது. நான் வந்து எனக்கு பிறப்பே இல்லை, எனக்கு அழிவே இல்லை, நான் நிரந்தரமானவன், நான் தான் ஆதி புருஷன். கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமஹாம் பஜாமி. பிரம்மதேவர் வழங்குறாரு. ஆனா இவங்களுக்கு புரியாது. இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இல்ல கிருஷ்ணா வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷன் தான், ராமர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மனுஷன், ஒரு சூப்பர் ஹீரோ, வந்தாரு போனாரு, அவர் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா கடவுள்லாம் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. இதான் முட்டாள்தனம். ஸோ இந்த மாதிரி முட்டாள்களுக்கு என்னுடைய லீலைகள் புரியாது, என்னுடைய பிறவைகள் புரியாது, என்னுடைய வார்த்தைகளும் அங்க புரியாது, எனக்கு பிறவி இல்லைன்றதும் அவங்களுக்கு புரியாது. நான் பிறவி எடுத்தாலும் எனக்கு பிறவி இல்லை அப்படின்ற இவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. பிகாஸ் யூ ஆர் கவர்ட் பை மை யோக மாயா. முட்டாள்கள்னு சொல்றாரு. So you see why Krishna is using heavy word? Because Krishna wants us to awaken us. அப்பதான் நம்மளுக்கு ஒரு ஷாக் வரும். ஆமா, நம்மளும் இப்படி நினைச்சிருக்கோமே, நிறைய பேர் இப்படி இருக்காங்களே. ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த மெசேஜை எல்லாத்துக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணணும். கிருஷ்ணா கிட்ட முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பிள்ளைங்க கிட்ட, நம்மளுடைய ஃபேமிலி கிட்ட, இதுதான். அதர்வைஸ் எங்க போறோம்? இன்னும் சில பேர் சொல்லுவாங்க, பிரபு நான் வயசாகி வந்து கத்துக்கிறேன் பிரபு, இப்பெல்லாம் யங்லா அவனுக்கு போய் என்ன வேணாலும் செய்யட்டும். வெரி ராங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பிரலாட் மகாராஜ் பாகவத்தில் என்ன சொல்றாரு, சிறு வயசுல இருந்தே நம்ம பக்தியை வந்து ஊட்டணுமா, சரிங்களா? ஸோ கௌமாரம் ஆச்சரியம் பிரக்ஜனம் தர்மம் பாகவதமீஹா. அப்படின்னா கௌமாரம்னா சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுக்கணும் பிள்ளைங்களுக்கு. கடவுள் யாரு, இதெல்லாம் என்னது, இந்த பௌதிக உலகம்லாம் என்னது, இந்த ஜட உலகம் என்னது, இந்த உடல் ஆத்மா வேற, இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும். இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. நான் கேட்டா என் பையன் சாமியார் ஆயிடுவான் பாப்போம், என் சாமியார்லாம் எனக்கு பிடிக்காது, இதுதான் பிரச்சனை. ஸோ அந்த மாதிரி லேபிள் பண்ணிடுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நாலேஜ். ஸோ இப்போ பையன் பகவதா கேட்கலாம், என்ன ஆகுது, அவன் எங்கேயாச்சும் போய் காலேஜில் போய் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அப்படியே போயிட்டு வேற மாதிரி ஆயிருப்பான். இதுதான் நடக்குது, நான் சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது, நெக்லிஜென்ஸ். We must feed all this knowledge to our children, to our family, to our relatives, everyone. This is for intelligent. In fact, even before you're conceiving, you must be in a proper consciousness. And then during pregnancy, the womb layer, you must be able to பேசணும், குழந்தைக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும். பிரலாட் மகாராஜ் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது நாரத முனி கிட்ட உபதேசம் கேட்டாரு. நாரத முனி வந்து பிரலாட் மகாராஜ் கிட்ட பக்தியை பத்தி பேசினாரு. அப்ப என்ன பக்தி என்ன சும்மாவா, வயசானவங்களுக்கு தான் இது சரி வருமா? இல்லையா, எல்லாருக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் ஜீவ ஆத்மாக்கள், பகவானுடைய மமேவ அம்சம். ஏன்னா our life is we are ourselves spiritual being, நம்ம ஆத்மா. ஸோ நம்ம லைஃப் வந்து இதில் தான் சென்டர்டாக இருக்கணும். மற்றதெல்லாம் சும்மா சைட் தான். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஆன்மீக தான் சைட்டு, மற்றதெல்லாம் மெயினாக வச்சுக்கிறோம். இதுதான் பிரச்சனை. சண்டே போயிட்டு வந்துடலாம்ல, மற்ற நாள்லாம் பேலன்ஸாக அப்படி வச்சுக்கலாம். there is no such thing as balance. we are spiritual being, we must be focused on the spiritual is the center. மற்றதெல்லாம் அப்புறம் தான், மற்றதெல்லாம் அப்படியே கனெக்ஷன் தான். spirituality is the main business and it always on 24 hours. But you must go and work, you must do some other thing, that is okay. But Krishna must be in the center. அதான் பாயிண்ட். கிருஷ்ணா சென்டரில் இல்லைன்னா வேஸ்ட்.
சரிங்களா? So that is what Krishna is teaching to Arjuna. The art of surviving is material world. Krishna says fight. But fight by thinking of me. அதே மாதிரி தான். We must fight. We must preach. We must do whatever we need to do to survive. But our consciousness must be always on Krishna. Then it is considered spiritual, not material. சரிங்களா? அவங்களும் சாப்பிட்றாங்க, பக்தர்களும் சாப்பிட்றாங்க. ஏன்னா என்ன வித்தியாசம்? பக்தர்கள் வந்து பகவானுக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிட்றாங்க, அவங்க படைக்காம சாப்பிட்றாங்க. ஸோ அவங்க சாப்பிட்றது பாவம், ஆனால் பக்தர்களை படைச்சிட்டு சாப்பிடும் போது அது ஸ்பிரிச்சுவல். அவ்வளோதான், ஒரே ஆக்டிவிட்டி தான், ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட். பிகாஸ் வாய் கிருஷ்ணா சென்டர். இதான் பாயிண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஹோப் திஸ் discussion helps you to make you understand certain important things about Krishna consciousness, about Yoga Maya, about the energy of Krishna. So to summarize, today we have studied the energy of Krishna, generally 3 category. Okay, and how to understand Krishna, and how Krishna cannot be understood by the foolish, the unintelligent, right? And how Krishna must be in center of our life, and how this spiritual knowledge is very important to everyone, and how we should preach. First, before we preach, we must first understand and apply, then we can preach, right? So this is the conclusion. Okay, next week I will ask back, what is a tree division? Okay, maybe you must able to tell, right? Okay, so I will stop here. We are taking a lot of time here. So any question? Matajis, any questions, Prabhu? Achani Mataji, Lata Mataji, Subha Mataji, Subha Rogini Mataji. Any question? Any confusion? Any doubts? Arasi Mataji? Sir. Okay. So Sir. Yes, solunga. Prabhu. Okay. Is there a question? Sir, I just like to ask one question. இப்ப நீ கிருஷ்ணா தான் எவ்ரிதிங் சார். அப்ப நம்ம வீட்டுல சாமி மேடை வந்து மித்த தெய்வத்தெல்லாம் வைக்கலாமா வேணாங்களா? பிகாஸ் ரொம்ப நாளா வச்சாச்சு. சார் நான் ஒப்பீனியன் கேட்கிறேன். Okay, Mataji. So actually நீங்க இப்ப சாரி Mataji, என்ன நான் கேட்கறேன்னா, நீங்க தெய்வங்கள்னு சொல்றீங்களா? ஐ மீன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு தெய்வமே இல்ல, அவங்க தேவர்களே இல்லைன்னா தேவர்கள் நினைச்சுக்குவாங்க. அதான் நான் கேட்கிறேன். இப்ப நீங்க தேவர்களை வச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னா யாராவது வச்சிருக்கீங்க? நான் வச்சிருக்கிறது முருகன், துர்கா, சிவன், பிள்ளையாரு and நரசிம்மர். ஓகே மாதாஜி, thank you. And கிருஷ்ணா பாத்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து பகவானுடைய சிறந்த பக்தர்கள், சிறந்த சர்வன்ட்ஸ். சரிங்களா? சோ ஆக்சுவலி நீங்க சின்சியரா இந்த தேவர்களை வழிபட்டதுனாலதான் உங்களுக்கு இந்த கிருஷ்ணாவோட ஞானமே வந்திருக்கு. இப்ப ஏன்னா அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஏன்னா தேவர்களை வந்து எப்பயுமே நம்ம பகவானுக்கிட்ட வந்து நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்க போறோம்னா அவங்க உடனே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? சோ நான் சொன்னேன்ல, இந்த இந்த பௌத்திக உலகத்துக்கு அதிபதியை பாத்தீங்கன்னா துர்கா அம்மா தான். சோ இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மேர்சினால, குரு பிரபுபாதோடைய மேர்சினால, கிருஷ்ணனுடைய மேர்சினால நீங்க சில விஷயங்களை இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு வரீங்க. இப்ப இந்த மாதிரி கேள்வி கேக்குறீங்க. சரிங்களா? ஆனா அல்டிமேட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா மாதாஜி, சோ கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு பகவத்கீதையில, சரண்டர் அன்டு மீ சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் ரஜா. மாம் ஏகம், என்கிட்ட மட்டும் தான் சரணம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும் போது அல்டிமேட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்க வரும்போது உண்மையிலேயே உங்களுக்கு பக்தி பகவான் மேல இருந்துச்சுன்னா அப்ப நீங்க பகவானை விட்டு கொடுக்க கூடாது. சோ நீங்க யாரை மட்டும் வணங்கணும்னா பகவானை மட்டும் தான் வணங்கணும், விஷ்ணுவோடைய அங்கங்கள் மட்டும் தான் வணங்கணும், குரு பரம்பரை மட்டும் தான் வணங்கணும். பாகவதம் என்ன சொல்லுது, சர்வதேவோ மயோ குரு. அப்படின்னா இந்த தேவர்கள் வந்து எப்படி வராங்கன்னா குரு மூலியமா, குரு வழிபட்டா தேவர்களும் சந்தோஷமாயிருவாங்க. குருனா யாரு? The bona fide spiritual master, Srila Prabhupada and our Vaishnava Sampradaya. So தேவர்களை வணங்குற அவசியம்ன்றது வந்து நம்மளுக்கு இல்ல. ஏன்னா நம்ம பகவானை வணங்கிட்டு இருக்கோம் பாருங்களேன், பகவானுடைய சேவகன் ஆச்சரியர்களை வணங்கிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி வணங்கும் போது
தேவர்கள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. நீங்க சொன்னீங்கல்ல இப்ப சிவபெருமான், துர்கா அம்மா, முருகர், கணபதி எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. சரிங்களா? நரசிம்மர். நரசிம்மர் நீங்க கிருஷ்ணா, அது நோ ப்ராப்ளம். சரிங்களா? நரசிம்மர் கிருஷ்ணா. சோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா, நீங்க இப்ப சில பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நான் கிருஷ்ணரை வச்சுட்டேன், நான் இவங்க எல்லாம் வெளியே எடுத்துட்டேன், அப்ப இவங்க கோச்சிக்குவாங்கன்னு சில பேர் நினைப்பாங்க. தப்பா ஆயிருமோ, பாவம் ஆயிருமோ. அது ரொம்ப ஒரு தப்பான அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஆனா அவங்களுக்கு ஒன்னும் சந்தோஷமா இருக்கும். அப்பா தான் இந்த ஆத்மா சரியான நிலைமையில புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம தான் பகவான் இல்ல, கிருஷ்ணா தான் பகவான் புரிஞ்சு அது கரெக்டா என்னுடைய பகவானை வழிபடுறாங்களே இவங்க, அப்ப இவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க. So in fact, that is the best worship of demigod. By worshipping Krishna, you please them. எப்படி சாஸ்திரம் சொல்லுதுன்னா, நம்ம அந்த தண்ணிய வேருக்கு ஊத்தும் போது அந்த கிளைகள்லாம் நல்லா சந்தோஷமா வளரும். அதே மாதிரி நம்ம பகவானுக்கும் குருவுக்கும் சேவை செய்யும் போது தேவர்கள் எல்லாமே சந்தோஷப்படுவாங்க. சரிங்களா? சோ அல்டிமேட்லி மாதாஜி, ஒரு ஆல்டர் எப்படி இருக்கணும்னா, நம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் படி முதல்ல வந்து நம்ம டைரக்டா கிருஷ்ணாவை வழிபடுறதுக்கு லாக்கி இல்ல, குவாலிஃபிகேஷன் இல்ல. சரிங்களா? எப்பயுமே நம்ம கிருஷ்ணாவை வந்து குரு மூலியமா தான் போகணும். அதனாலதான் எப்பயுமே முதல்ல பிரபுபாதர் படம் அங்க இருக்கணும். ஸ்ரீலா பிரபுபாத படம் தான் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க எப்ப எங்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா எந்த படம் முக்கியம் பிரபு, கிருஷ்ணா படமா இல்ல பிரபுபாட் படம்? பிரபுபாட் படம் தான். ஏன்னா பிரபுபாட் இல்லாம நம்ம கிருஷ்ணா கிட்ட போக முடியாது. சரிங்களா? முதல்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன வச்சிருக்கீங்களோ இல்லையோ, நீங்க நம்மளுடைய அந்த ஆச்சரியர்கள் படம் இஸ்கான்ல வைக்கும். நீங்க வேணும்னா தினேஷ் பிரபு இல்ல பதித்தாரன் பிரபு கேட்கலாம், அந்த குரு படம் இருக்கும். சரிங்களா? இந்த குரு பரம்பராவை கண்டிப்பா வச்சிருக்கணும். அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சைத்தன்ய மகாபிரபு, அப்புறம் நரசிங்கா இருப்பாரு, அப்புறம் ராதா கிருஷ்ணா. இவ்வளவுதான், முடிஞ்சு. அல்டர் இல்ல, வேற என்ன தேவை. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எஸ் இவ்வளவுதான். சோ இது நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா எல்லாரும் சந்தோஷப்படுவாங்க. சரிங்களா? இதான் பாயிண்ட், இதான் ஹையஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சரிங்களா? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். சரிங்களா? சோ இப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, ஓகே கிவிங் a suggestion. பிரபு இப்ப என்ன பண்றது பிரபு? வெரி சிம்பிள். If you are convinced, if you understand the philosophy, if you then நீங்க என்ன பண்ணணும், immediately you should place whatever நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க அல்ட்ரா செட்டப் பண்ணுங்க. பிரபு உங்களை கைட் பண்ணுவாரு. இல்ல நீங்க என் கூட மெசேஜ் பண்ணலாம், நானும் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி அல்ட்ரா வைக்கணும்னு. அப்புறம் எப்படி ஆரத்தி பண்றது நம்ம சொல்லி கொடுப்போம். சரிங்களா? அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த தேவர்கள் படத்துல நீங்க ரிமூவ் பண்ணி ஒரு பாக்ஸ் நீங்க வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? பெஸ்ட் நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா. சரிங்களா? அது வந்து ஒரு அபராதம் இல்ல, அது வந்து ஒரு தவறுகள் இல்ல, பாவங்கள் இல்ல. ஏன்னா இன்ஃபேக்ட் அதுதான் அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கும். ஏன்னா நீங்க கரெக்டான விதிப்படி பகவானை வழிபடுறீங்க. சரிங்களா? அதுதான் பெஸ்ட் மாதாஜி என்ன கேட்டீங்கன்னா. சரிங்களா? ஆனா சில பக்தர்கள் இருக்காங்க, என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன். சில பக்தர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப காலமா வழிபட்டு வந்திருப்பாங்க. சோ அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, தேவர்களை வந்து ஆச்சரியர்களை மேல வச்சிருப்பாங்க, பகவான் மேல வச்சிருப்பாங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபு, நரசிங்கரை வச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா? ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அவங்க தீட்சை எடுத்தோன்னே அவங்க 100% இந்த கன்வின்ஸ் ஆயிட்டோன்னே அவங்க ரிமூவ் பண்ணி அவங்க வச்சிருவாங்க பாக்ஸ்ல. சரிங்களா? So you no need to wait until that. If you feel you're convinced, then you should immediately set according to what Acharya said, what Krishna said. அதான் பெஸ்ட். சரிங்களா? தப்பு இல்ல. Okay. சரிங்களா? Hope that answers your question. Yes, answered my question, sir. Thank you very much. நீங்க anytime நீங்க contact பண்ணுங்க மாதாஜி. You can contact Prabhu, you contact me, no problem. Okay? Thank you, thank you மாதாஜி. Any other question? Okay, so if there's no any other question, I will end the discussion here. Pancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanang pavenebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna. Thank you very much. Krishna. Thank you, sir. Hare Krishna Babuji. Hare Krishna, bro.